સોમતીર્થની સોમધરા પર હું મુક્તિનું ધામ, ધર્મ રક્ષા કાજ અવતરી શ્રીબાઈ મારું નામ. ઇતિહાસની પરિપાટી પર નજર કરીએ તો ભારત વર્ષ એ આદ્યશક્તિ આરાધનાનો દેશ છે. દેવી અવતાર સમ શ્રીબાઈ માતાજીનું અવતરણ એટલે રાક્ષસી વૃત્તિનો સંહાર અને દેવી વૃત્તિનો ઉદ્ધાર. માતા સેજુ અને પિતા રિધેશ્વરના ઘરે અવતરણ પામેલ આ દેવી તત્વ શ્રીબાઈ કે જેમણે ઉદાલક ઋષિ પાસેથી વિદ્યા અને દીક્ષા પ્રાપ્ત કરી અને પતિ સિદ્ધેશ્વર સાથે વિવાહ કર્યો. એ સમયે ભક્તિ, ધર્મ અને સત્સંગને અત્યાચારથી ઉકળાવી નાખનાર રાજા હિરણ્યકશ્યપ અભિમાનથી રાજતો હતો. પાપરૂપી જ્વાળાઓમાં સમાજ હોમાતો હતો. એમના ઉદ્ધાર માટે આદ્યશક્તિમાં શ્રીબાઈએ દેહરૂપી જન્મ ધારણ કર્યો. આવા અત્યાચારોમાંથી માનવ સમાજને મુક્ત કરવા શ્રીબાઈ નામ ધારણ કરી રિદ્ધેશ્વર પ્રજાપતિના ઘરે માતાજી કલ્યાણકારી રૂપે પ્રગટ થયા. હિરણ્યકશ્યપના વધતા જતા પાપાચાર અને અધર્મને નાથવા અને દૈત્યોને હરી લેવા તેમજ ધર્મરક્ષા કાજે માતાજીએ ઉદાલક ઋષિ પાસેથી શક્તિ અવતરણનું રહસ્ય પ્રાપ્ત કર્યું અને જ્ઞાનથી તેજોમય બન્યા. પતિ સિદ્ધેશ્વરના સાથે હિરણાવતી નદી, જે હાલ હિરણ નદી તરીકે ઓળખાય છે, ત્યાં નદી કાંઠે પોતાનું આશ્રય સ્થાન બનાવી માટીકામ કરતા માતાજી ત્યાં જ રહેવા લાગ્યા. એ વખતે હિરણ્યકશ્યપના રાજ્યમાં ઈશ્વર સ્મરણ, સત્સંગ કે પૂજાપાઠ કરનારને મૃત્યુદંડની સજા થતી. તેથી અધર્મ ખૂબ વધવા લાગ્યો હતો. સાચા ભક્તો ભૂગર્ભમાં રહી ढोल ढमके रूड़ा ढोल ढमके
है जिसकी रचना हम सब उसके गुण गाएंगे। सृष्टि है जिसकी रचना हम सब उसके गुण गाएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। सृष्टि है जिसकी रचना हम सब उसके गुण गाएंगे। सृष्टि है जिसकी रचना हम सब उसके गुण गाएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। अपनी जाति धर्म का परचम इस जग में लहराएंगे। अपनी जाति धर्म का परचम इस जग में लहराएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। सृष्टि है जिसकी रचना हम सब उसके गुण गाएंगे। सृष्टि है जिसकी रचना हम सब उसके गुण गाएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। सृष्टि रची है जिसने उसने पहला चाक चलाया था। सृष्टि रची है जिसने उसने पहला चाक चलाया था। चाक चलाकर सबसे पहले पावन कलश बनाया था। चाक चलाकर सबसे पहले पावन कलश बनाया था। सृष्टि रची है जिसने उसने पहला चाक चलाया था। सृष्टि रची है जिसने उसने पहला चाक चलाया था। चाक चलाकर सबसे पहले पावन कलश बनाया था। चाक चलाकर सबसे पहले पावन कलश बनाया था। मिट्टी को सृष्टि के जैसा रूप हम देने आए हैं। मिट्टी को सृष्टि के जैसा रूप हम देने आए हैं। प्रजापति की हम संतानें प्रजापति कहलाए हैं। प्रजापति की हम संतानें प्रजापति कहलाए हैं। पावन सुंदर कलश के जैसी अपनी धरा बनाएंगे। पावन सुंदर कलश के जैसी अपनी धरा बनाएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। सृष्टि है जिसकी रचना हम सब उसके गुण गाएंगे। प्रजापति ब्रह्मा जी के चरणों में शीश झुकाएंगे। माटी से संसार बना है माटी की ही काया है। माटी से संसार बना है माटी की ही काया है। सुंदर रूप दे माटी को ये ब्रह्मा जी ने सिखाया है। सुंदर रूप दे माटी को ये ब्रह्मा जी ने सिखाया है। माटी से संसार बना है माटी की ही काया है। अस्मिन् दुरात्मनि सुरारि बले च देव्या ताम तुष्टुवुः प्रणति नम्र शिरोधरासा वाग्भी प्रहर्ष पुलकोद्गमचारु देहा देव्या यया ततमिदं जगतात्मशक्त्या निशेष देवगण शक्ति समोह मृत्या तामंबिकामखिल देव महर्षि पूज्यां भक्त्या नतास्म विदधातु शुभानिशान यस्या प्रभावमतुल भगवाननन्तो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्मतुलं बलं च सा चण्डिका किल जगत् परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मदीं करोतु या स्त्री स्वयं सुकृतिना भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि सत्ता सता कुलजन प्रभवस्य लज्जा तात्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। किं वर्णयाम तव रूपमचिन्त्य मेतत् किं चातिवीर्यमसुरक्षयकारि भूरि किं चाहवेषु चरितानि तवातियानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतु समस्त जगता त्रिगुणापि दोष न ज्ञायसे हरिहरादि विव्रप्य प्यारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंश भूतम्
मव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्या समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा शिवै पितृगणश्च च तृप्तिहेतु रुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिहेतुरविचिन्त्य म्रहाव्रतात्व मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारे मोक्षार्थिभिः मुनिभिरस्त समस्त दोषे विद्यासि सा ભક્તિ કરતા હતા. આવા કપરા કાળમાં આદ્યશક્તિમાં શ્રીબાઈ રાત્રિના ઘરકામમાંથી પરવારીને પોતાના ભક્તોને ભોયરામાં બેસાડી ભગવત સ્મરણ અને ભગવત જ્ઞાન આપતા હતા. ભગવત જ્ઞાન સમયે તેમણે પાડેલી બિલાડી પણ આ યજ્ઞ કાર્યમાં સહભાગી થતી. આમ માં શ્રીબાઈ રોજ માટીના કોડિયામાં ઘી તેલનો દીવડો બનાવી તેમના પાલતુ બિલાડીના મસ્તક પર રાખી કથા અમૃત કરાવતા. બિલાડી પણ એકાગ્ર બની કથા અમૃતનો લાભ લેતી. શ્રીબાઈ માતાજીએ આ નાનકડા પ્રસંગથી જ સંસારને ખાતરી કરાવી કે ભગવત સ્મરણથી મૂંગું પ્રાણી પણ ભક્તિ સભર બની શકે છે. આ બાજુ દીતીના કુખે જન્મેલો પ્રહલાદ મુગ્ધાવસ્થામાં પ્રવેશી રહ્યો હતો ત્યારે હિરણ્યકશ્યપે પોતાના દુષ્ટ વિચારોનું સિંચન પ્રહલાદની અંદર કરવાનો પ્રયત્ન શરૂ કર્યા. એમણે રાજકુમાર પ્રહલાદને એવું સમજાવ્યું કે જગતનો નાથ, સર્વેશ્વર, સર્વજ્ઞ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ હું જ છું. જેથી મેં મારા રાજ્યના લોકોને મારી પૂજા ભક્તિ કરવાની આજ્ઞા આપી છે. જો મારી આજ્ઞાનો કોઈ ભંગ કરે તો તેમને મૃત્યુદંડની સજા છે. કુંબળી વયના પ્રહલાદને પિતાશ્રીની આ વાત સત્ય જ જણાઈ, જેનો તેમણે નતમસ્તક સ્વીકાર કર્યો. એક દિવસ દાનવરાજે પોતાના પુત્ર પ્રહલાદને પાસે બેસાડી એમને કહ્યું કે કુમાર, તમે આપણા ચુનિંદા સૈનિકો સાથે નગરચર્યામાં જાઓ અને જો કોઈ મારી આજ્ઞાનું ભંગ કરતું હોય અને ઈશ્વર સ્મરણ કરતું હોય તો તેમને રાજદ્રોહ ગણી એમનો શિરછેદ કરજો. આમ પ્રહલાદજીએ રાત્રિની નગરચર્યાનો નિર્ધાર કર્યો. હિરણ નદીના કાંઠે શ્રીબાઈ માતાજીની ભક્ત બિલાડીએ સમયાંતરે 5 બચ્ચાને જન્મ આપ્યો. ટેવ મુજબ જુદા જુદા સ્થળોએ બચ્ચા ફેરવતા ફેરવતા તેમણે પોતાના બચ્ચાને અલગ અલગ કાચા માટલામાં મૂક્યા. તે દરમિયાન શ્રીબાઈ અને પતિદેવ આ કાચા માટલાઓને નિભાળા પર ગોઠવ્યા અને આખો નિભાળો અગ્નિની જ્વાળાઓમાં લપેટાઈ ગયો. ઘરકામ પતાવી માં શ્રીબાઈ માતાજી ભગવત સ્મરણ અર્થે ભોયરામાં આવ્યા. બિલાડી પોતાના બચ્ચાને જ્યાં રાખ્યા હતા ત્યાં ગઈ, પણ ત્યાં તેમણે માટલા ના જોયા કે પોતાના બચ્ચાને પણ ના જોયા. માનો જીવ એટલે આકુળ વ્યાકુળ થઈ. એ ભગવત સ્મરણ સમય થઈ ગયો હોય, બિલાડી ભોયરામાં આવી ગઈ, પરંતુ એમનો જીવ આજ ભગવત સ્મરણમાં લાગતો નહોતો. માતાજીએ નિત્યક્રમ મુજબ દીવડો પ્રગટાવી બિલાડીના મસ્તક પર મૂક્યો અને ભગવત કથાનો આરંભ કર્યો. બિલાડીનું ચિત્ત આજે ચોંટતું ન હતું. દીવડો હાલક ડોલક જોયો. આ જોઈ શ્રીબાઈ માતાજી અને ભક્તોને શંકા ગઈ. માતાજીએ દીવડો માથેથી લઈ લેતા જ બિલાડી ઝડપથી ભાગી અને નિભાળા નજીક આમ તેમ દોડવા લાગી. માતાજી બધું સમજી ગયા અને તે નિભાળા પાસે આવી અને
ઉગારશો. પ્રહલાદ याद माँ को करो प्रणाम, चलो चले तालाला धाम। याद माँ को करो प्रणाम, चलो चले तालाला धाम। याद माँ को करो प्रणाम, चलो चले तालाला धाम। मिलेगा कष्टों से आराम, चलो चले तालाला धाम। मिलेगा कष्टों से आराम, चलो चले तालाला धाम। बनेंगे सारे बिगड़े काम, चलो चले तालाला धाम। याद माँ को करो प्रणाम, चलो चले तालाला धाम। याद माँ को करो प्रणाम, चलो चले तालाला धाम। सौराष्ट्र के गिर क्षेत्र में माँ का धाम निराला है। माँ का धाम निराला है। माँ का धाम निराला है। लोक और परलोक के दुख से सबको तारने वाला है। सबको तारने वाला है। सबको तारने वाला है। पाना हो मुक्ति दुख से, मुख से जप लो माँ का नाम। याद माँ को करो प्रणाम, चलो चले तालाला धाम। मिलेगा कष्टों से आराम, चलो चले तालाला धाम।